નમસ્કાર. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ રાજસમાં સ્વાગત છે. મારો વિષય છે મોંઘવારી પાર્ટ 32. આ વિષય બરાબર લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો અને બાજુમાં બેલ આઇકન બટન દબાવજો, જેથી નોટિફિકેશન દ્વારા બીજા વિડીયો આપને મળી શકશે. હવે માહિતી આપું છું. એ પહેલા એક એક્સચેન્જ કરીશું. ઇંગ્લિશમાં બોલીશ અને પછી અંગ્રેજી વાતમાં બોલીશ. એક વિષય પર બોલીશ, પછી મોંઘવારી ચાલુ કરીશું. Lal Bahadur Shastri was born on 2 October 1904. His father died 1.5 years after the birth of LBS. So Shastri grew up under the Miller and Central Grant. Lal Bahadur Shastri was very gentle, such common amiable during his high school career. He loved by all students. Is village teachers. Lal Bahadur Shastri was not extravagant, but he was industrious, honest, and man of principles. His firmness in principles of ethics and leadership to acts and work helped him much building his political career. Lal Bahadur Shastri 18 months is Prime Minister in India. During this time, Lal Bahadur Shastri faced very difficult time warfare with Pakistan. He successfully conducted the affair of war. Then Lal Bahadur Shastri went to the Tashkent, Russia for peace negotiation and died in Tashkent due to severe heart attack on 11 January 1966. This is politics stunt. The main lessons that we learn from of Lal Bahadur Shastri is that poverty and hardship cannot be obstacle in progress of many peace different farm. હવે અંગ્રેજી વાતમાં કેવું થશે? Lal Bahadur Shastri was born on 2 October 1904. His father died 1.5 years after the birth of LBS. So Shastri grew up under the shelter of Melbourne grandfathers. Lal Bahadur Shastri was very gentle, soft-command, and amiable. During his high school career, he loved by all students as well as teachers. His firmness and principle of ethics and direction to action work helped much building his political career. Lal Bahadur Shastri was not experienced, but he was interested, honest, and manifest. Lal Bahadur Shastri, 80 months as Prime Minister of India. During this time, Lal Bahadur Shastri faced very difficult time war with Pakistan. He successfully conducted affair war. Then Lal Bahadur Shastri went to Tashkent, Russia for peace negotiation and died in Tashkent due to severe heart attack 11 January 1966. This is politics stunt. The main lessons that we learn from life of Lal Bahadur Shastri is that poverty and hardship cannot be obstacle and progress of man if he is determined for. હવે આપણે ચાલુ કરશું મોંઘવારી. હવે ગાય ઉપર આપણે ગાય વધ ચાલુ છે. મેં વાત કરી, ગાય એ મેઇન વસ્તુ છે. અંગ્રેજો આ પ્રજા તૂટતી કેમ નથી, એટલે ગૌવધ ચાલે બરાબર. અને હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે લડાઈ છે, એટલે શું કર્યું? મુસ્લિમોને કે તમે ગૌવધ કરો. કાં તો ખાના મુસ્લિમો રાખે, એટલે હિન્દુઓને કહેવાય જો મુસ્લિમો કારખાસ કરે, અને ગૌવધ વિદેશ માલ સપ્લાય કરે. માંસ બધું વિશેષ, અહીં તો કોઈ મુસ્લિમોને ક્યાં ખાય છે, વિદેશ માલ સપ્લાય થાય છે. હવે આગળ તો એટલે આ બધું તોડવા માટે ગાયનું દૂધ પીવું એટલે બહુ બુદ્ધિશાળી, એટલે આ માણસ બુદ્ધિશાળી બી ના આવે, શારીરિક કમજોર રહે. આપણે તૂટતી નથી, તૂટે. આટલા બધા આક્રમણ જબરદસ્તી છતાં તૂટતી નથી, તૂટે એટલા માટે. એટલે ગૌવધ ચાલુ કરે. અને ગાય એ મેઇન ધન છે. ગાયના છાણમાંથી તો ખેતીવાડી શ્રેષ્ઠ બની શકે. હવે આગળ વાત કરું. હવે આપણે મૂળ વાત પર આવી જઈશું. બ્રાઝિલમાં આપણે 100 ગાયો લઈ ગયા અને રાજાને કીધું, કાઠિયાવાડમાં રાજા પાસે ગયા હતા બ્રાઝિલનો માણસ, અને કીધું તમે એવું કંઈક આપો કે અમે તમારી ઓળખ ગાય માટે રાખીએ, ગાય આપણી ઓળખ રહે. એટલે 100 ગાયો આપી અને રાજાને કીધું ચેક લખો. તો હું ચેક ને તમે લખો, એટલે ચેક લખો, પૈસા આપ્યા હશે. અને આનાથી તમારી ઇકોનોમી આગળ જશે. બ્રાઝિલમાં 100 ગાયમાંથી લાખો ગાયો કરી, અને આપણે લાખો ગાયમાંથી ગ્રીડમાં 10,000 ગાયો કરી નાખી. હવે આગળ વધુ એ લોકોની ઇકોનોમી આગળ આવી ગઈ. હવે એ લોકો અન્ય ગાયો નાખી, જર્સી બરસી, એટલે વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ વસ્તુ નાશ કરવાનો પ્લાન છે. હાલમાં થઈ રહ્યું છે. આપણે ગાય ઊંચી છે છતાં આવું ખરાબ છે. આ લોકોને કંઈક સ્વાર્થ હોય છે, અને વળી દુષ્કાળ પડે એટલે શું રૂપિયા બને. હવે આગળ વધુ. એક સ્વસ્થ ગાયનું વજન 3.5 ક્વિન્ટલ હોય છે
પરંતુ જ્યારે તે કતલખાનાને કાપવામાં આવે ત્યારે માત્ર 70 કિલો માંસ મેળવવામાં આવે છે. જ્યારે 1 કિલો બીફની નિકાસ થાય છે ત્યારે તમને $50 મળે છે. ₹1500 થી 2000 અને હાડકામાંથી ₹1000 થી ₹1200. આનો અર્થ એ છે કે એક કસાઈ જે ગાયની હત્યા કરે છે અને તેનું માંસ, લોહી અને હાડકા વેચે છે તેને મહત્તમ માત્ર ₹7000 મળે છે. અને આ આંકડાઓ તંદુરસ્ત ગાયોના સંબંધમાં છે. મોટી ગાયો એટલી ઉપજ આપતી નથી, પરંતુ જો તેને જીવંત રાખવામાં આવે તો તેને કેટલા પૈસા મળશે? હવે તેના આંકડા જુઓ. એક ગાય દરરોજ 10 કિલો છાણ અને 3 લીટર ગૌમૂત્ર આપે છે. 1 કિલો છાણ 33 કિલો ખાતર આપે છે. તેને ઓર્ગેનિક ખાતર કહેવામાં આવે છે. જજે આશ્ચર્ય સાથે પૂછ્યું, અમારી પાસે રિપોર્ટ છે, મને કોઈ આપ્યો છે? હું અહીં બોલું છું. જજે આશ્ચર્ય પૂછ્યું, આ કેવી શક્ય છે? દીક્ષિતે કહ્યું, અમને સમય અને જગ્યા આપો, અમે સાબિત કરીશું. કોર્ટની પરવાનગી લઈને દીક્ષિતે પોતાની વાત સાબિત કરી. તેણે જજને કહ્યું, હવે IRC સંશોધકને બોલાવો અને છાણનું પરીક્ષણ કરો. જ્યારે છાણ સંશોધન માટે મોકલવામાં આવ્યું ત્યારે સંશોધકે કહ્યું, તેમાં 18 પ્રકારના સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો છે. તે બધાને તમામ ખેતીની જમીનને સખત જરૂર છે. દાખલા કે મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, આયર્ન, કોબાલ્ટ, સિલિકોન વગેરે. હેવલેટ, પેકાર્ડ, રાસાયણિક ખાતર મળશે. રાસાયણિક ખાતરમાં માત્ર 3 પોષક તત્વો હોય. રાસાયણિક 3 જ હોય છે, આમાં આટલા બધા હોય છે. રાસાયણિકમાં 3 પોષક તત્વો હોઈ શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે આ ખાતર રાસાયણિક ખાતર કરતાં 6 ગણો વધારે બળવાન છે. કોર્ટે સંમતિ આપી. દીક્ષિતે કહ્યું, મારા પિતા અને અમે 2 ભાઈઓ ખેડૂત છીએ. 15 વર્ષથી અમે આ ગાયના છાણમાંથી ખેતી કરીએ છીએ. 1 કિલો છાણમાંથી 33 કિલો ખાતર બનાવવામાં આવે છે. દૈનિક 10 કિલો છાણમાંથી 330 કિલો એટલે કે દર મહિને 1 ટન અને પ્રતિ દિવસ ₹6 પ્રતિ કિલો એટલે ₹1800 થી 1900 એટલે કે 70,000 થી વધુ. એક ગાયનું આયુષ્ય 20 વર્ષ માનીએ. એક ગાય જીવનકાળમાં 1,40,00,000 થી વધુની આવક આપે છે. ખાસ વાત એ છે કે તે તેના મૃત્યુ સુધી છેલ્લા દિવસ સુધી છાણ આપવાનું ચાલુ રાખે છે. હજારો વર્ષ પહેલા આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું હતું કે લક્ષ્મી ગાયના છાણમાં છે. મેકોલાના આધુનિક સમયના માણસશાસ્ત્રી મેકોલોજી શિક્ષા આપી આપણા વખત લાગી ગયું આપણા માણસમાં. આની નિંદા કરી છે. માનસશાસ્ત્રીઓની નિંદા કરી છે. મેકોલાના આધુનિક સમયમાં માનસશાસ્ત્રીઓની નિંદા કરી છે. તેઓ માને છે કે ધર્મ, સંસ્કૃતિ, સભ્યતા બધી જ હોય સેવા છે, પરંતુ ગાયના છાણમાં લક્ષ્મી હોય છે. જે ઉપરોક્ત આંકડાઓ દ્વારા સાબિત થયું છે. તેના ઉપયોગથી અનાજ પેદા થયું છે. તે આખા ભારતનું પેટ ભરે છે. હવે ગૌમૂત્રનો વિચાર કરીએ તો મને રોજ 2 થી 3 લીટર ગૌમૂત્ર મળે છે. ગૌમૂત્રનો ઉપયોગ 48 પ્રકારના રોગના ઉપચાર માટે થાય છે. જો 1 લીટર ગૌમૂત્ર દવા તરીકે વેચાય તો તેની કિંમત ₹500. ભારતીય બજારમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ઉત્તમ ભાવ મળે છે. અમેરિકા ભારતમાંથી ગૌમૂત્રની આયાત કરે છે અને તેનો ઉપયોગ ડાયાબિટીસ માટે દવા બનાવવા માટે કરે છે. અમેરિકામાં ગૌમૂત્ર માટે 3 પેટન્ટ છે. જો તમે US માર્કેટની ગણતરી કરો તો તેનો લીટર દર ₹1200 કે 1300 છે. આનો અર્થ એ છે કે એક ગાય દર વર્ષે ₹11 લાખ કમાય છે. જીવનના 20 વર્ષમાં તે ₹2,20,00,000 છે. ફરી ગાયના છાણમાંથી મિથેન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. તે આપણા ઘરોના સિલિન્ડરમાં ભરી શકાય છે અને જેમ LPG પર 4 વ્હીલર ચાલી શકે છે તે આ ગેસ ઉપર ચાલી શકે છે. ન્યાયાધીશ માન્યા નહીં ત્યારે દીક્ષિતે કહ્યું, અમે અમારી કારમાં છાણના બનેલા મિથેનનું સિલિન્ડર મૂક્યું. તમારે બસ વાહન ચલાવવું પડશે. તે સંમત થયો અને 3 મહિના સુધી વાહન ચલાવ્યું અને કહ્યું, ઉત્તમ કારણ કે તેમની કિંમત માત્ર 50 થી 60 પૈસા પ્રતિ કિલોમીટર છે અને ડીઝલની કિંમત 4 કિમી પ્રતિ કિમી 7 ગણી છે. વધુમાં મિથેન ઉપર ચાલતી કારમાંથી કોઈ ધુમાડો નથી, વાતાવરણમાં કોઈ લીડ ફેલાતી નથી અને અવાજ ઓછો થાય છે. આ તમામ બાબતો જજ ભારતના ધ્યાનમાં આવી. પછી દીક્ષિતે કહ્યું, 20 વર્ષમાં દરરોજ 10 કિલો છાણામાંથી કેટલો ગેસ મળશે? ભારતમાં 17 કરોડ ગાયો છે. એટલે ગાયો કપાઈ ગઈ એટલે આટલી થઈ ગઈ. જો તેનું છાણ એકત્રિત કરવામાં આવે તો દેશ 1 લાખ
32,000 કરોડની બચત કરશે. સમગ્ર દેશમાં ડીઝલ અથવા પેટ્રોલની આયાત કર્યા વિના પરિવહન કરી શકાય છે. આરબ વિશ્વ સુધી પહોંચવાની અથવા યુએસ ડોલરમાં પેટ્રોલ ખરીદવાની જરૂર રહેશે નહીં. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં રૂપિયાની કિંમત વધશે. આ સાથે મારો વિષય પૂરો થયો. જય હિન્દ. ચલો હવે નવા વિડીયોમાં મળશું. ત્યાંથી બાય બાય.